my unhappy duty to report to you that the Messiah has failed. This computer-enhanced radar image from Houston shows how the detonation succeeded, however, did not destroy the comet. There are now two pieces, one 6 miles wide, the other 1.5 miles. Both are still on the path towards Earth. We've lost communication with the Messiah spacecraft, although we continue to track it visually. We don't know how many are alive. We don't know their condition. Now we have to make some decisions together. What do we do? You have a choice. We have a choice right now. Ever since the comet was discovered, we've been hoping and working for the best, but we've also been planning for the worst. Our strategy has been twofold. First, our Strategic Missile Command is preparing to coordinate with the Russians a massive strike of Titan missiles to intercept the comets. If we can deflect these comets enough, they will bounce harmlessly off our atmosphere and head on out into space. Unfortunately, the Titans cannot be launched until the comets are only a few hours away. And while we are confident the missile attack will succeed, it is only prudent that we now take cautionary steps to ensure the continuation of our way of life, to guarantee that there will be enough of us left to rebuild a new world in the unlikely event that the comets do strike the Earth. So, in the soft limestone of Missouri, we've been preparing a network of immense caves, and they're almost finished. And we can put 1 million people in them. And that 1 million people can survive there underground for 2 years until the air clears and the dust settles. Now, the cave is more than a dormitory. It's our new Noah's Ark. We're storing seeds and seedlings, plants, animals, enough to start over. On August 10th, a computer will randomly select 800,000 Americans to join the 200,000 scientists, doctors, engineers, teachers, soldiers, and artists who have already been chosen. Other countries are preparing similar caves along whatever lines they feel are best to preserve their way of life. This is ours. Beginning tonight and continuing until the crisis passes, I am declaring a state of martial law. The armed forces and the National Guard are working with local law enforcement. A national curfew begins at midnight tonight. Now, wherever you are, go home. Stay off the roads after sunset. Crimes against persons or property will be dealt with swiftly and harshly. News stations around the nation are being faxed copies of the lottery procedure as we speak, and they'll be broadcasting the details to you in a few moments. I wish... No. Wishing is wrong. It's the wrong word right now. That's not what I mean. What I mean is, I believe in God. I know a lot of you don't, but I still want to offer a prayer for our survival. Mine included. Because I believe that God, whomever you hold that to be, hears all prayers, even if sometimes the answer is no. So may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord lift up his divine countenance upon you and give you peace. 특별히 오늘은 한국 과천에서 목사님과 성도님들이 좀 방문하셨는데 잠깐 자리에서 일어나시면 우리 환영하겠습니다. 예, 환영합니다. 반갑습니다. 예. 우리 아이의 은혜학교 오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. 은혜학교에서 공부하는 주제는 이것입니다. 기독교인은 무엇을 믿는가? 기독교인은 무엇을 믿는가? 기독교인이 믿는 핵심 진리 13개를 살펴보고 있습니다. 오늘 4번째 시간인데요. 오늘의 주제는 기도입니다. 왜 그리고 어떻게
기도해야 하는가, 이런 제목입니다. 같이 오늘 제목 한번 읽어볼까요? 같이 시작. 왜 그리고 어떻게 기도해야 하는가. 제가 옛날에, 오래됐습니다, 신학교에 처음 입학했을 때 그때 들은 유머가 있는데요. 70년대 유머인데, 아프리카 정글에서 선교사가 사자를 만났습니다. 이제 죽었구나 생각하고 마지막으로 이제 무릎 꿇고 기도했습니다. 주님, 내 영혼을 받아 주옵소서. 한참 기도를 하는데 너무 조용해서 눈을 뜨고 보니까 사자도 기도를 하고 있었습니다. 할렐루야, 하나님이 내 기도에 응답하셨구나. 좋아서 일어나 가려고 하는데 사자가 뒤에서 등을 툭툭 쳤다는 거죠. 사자가 이렇게 말했습니다. 이제 식사기도 막 끝났는데 어디 가냐고. 이 유머는 절대 사실일 수 없습니다. 왜냐하면 짐승은 기도를 하지 않기 때문입니다. 요즘 인터넷에 뭐 강아지가 기도하는 영상이 종종 나오는데 그건 사실 기도가 아닙니다. 주인이 시키니까 그 쿠키 하나 먹으려고 흉내 내는 거지, 정말 하나님과 대화를 하는 것은 아닙니다. 기도는 오직 사람만 할 수 있는 것입니다. 갤럽 통계 조사를 보니까 미국 사람들은 90%가 기도를 한다고 대답했습니다. 흥미로운 것은 10대, 20대 젊은 세대가 부모 세대보다 더 많이 기도를 한다는 통계가 있습니다. 젊은 사람들에게 고민이 더 많다는 뜻입니다. 기도는 그러니까 인간의 본능입니다. 나이가 적건 많건, 도시에 살건 시골에 살건, 유식하건 무식하건 본능적으로 기도를 하는 거죠. 한국에서 어떤 초등학교 5학년 아이가 교회에서 평소에는 막 장난치고 떠들고 했는데 이번에는 너무나 열심히 기도를 하는 것이었습니다. 목사님이 가만히 들어보니까 이렇게 기도하고 있었어요. 하나님 도와주세요. 우리나라 수도를 부산으로 꼭 옮겨주세요. 목사님은 생각하길 이 아이가 부산을 사랑하는 마음이 각별하구나 싶어서 물었습니다. 왜 그런 기도를 하냐고. 그랬더니 이렇게 대답했어요. 제가 이번에요 학교에서 시험을 봤는데 우리나라 수도가 어디냐 하는 문제였어요. 그런데 제가 착각을 하고 부산이라고 썼단 말이에요. 여러분, 대부분 사람들이 이 아이와 같습니다. 문제가 생겼을 때 이제 기도하는 거죠. 신앙이 없는 사람들도 문제가 생기면 기도합니다. 제가 초등학교 3학년 때쯤 아버지가 사업을 하다가 수표 부도가 나서 구속이 됐습니다. 그래서 할머니는 새벽에 일어나서 목욕하고 물 떠놓고 나무 아래서 비시더라고요. 조상님, 우리 아들 빨리 좀 풀려나게 도와주세요. 어머니는 또 절에 가서 비시더라고요. 부처님, 우리 남편 빨리 풀려나게 도와주세요. 저는 이불 속에서 누운 채 저도 기도를 했는데요. 근데 누구에게 빌어야 할지 잘 몰랐습니다. 처음에는 할머니처럼 조상님께 빌었어요. 그런데 가만히 생각해 보니까 엄마가 기도하는 또 부처님 생각이 나서 부처님께도 빌었습니다. 그런데 또 생각해 보니까 지난 크리스마스 때 교회 가서 빵 얻어 먹은 게 또 생각이 나서 예수님께도 빌었습니다. 그래서 조상님, 부처님, 예수님 다 좀 도와주세요, 이렇게 기도했던 기억이 있습니다. 그때는 제가 뭐 어려서 몰라서 그렇게 기도했죠. 여러분, 기도를 제대로 하기 위해서는 배워야 됩니다. 자, 오늘 기도를 배우는데요, 화면 보시면서 빈칸을 한번 채워보시죠. W로 시작합니다. What is prayer입니다. What is prayer? 기도란 무엇인가? 자, 기도는 한마디로 말해서 대화죠. 대화. 기도는 하나님과 대화하는 것입니다. 여러분, 하나님과 대화를 한다는 것은 사실 굉장한 일입니다. 생각해 보십시오. 미국 대통령과 대화를 하는 것도 굉장한 일인데 하물며 우주를 창조하신 하나님과 대화를 하는 것은 굉장한 일입니다. 굉장한 특권이죠. 여러분 기억하십니까? 몇 년 전에 주식 투자로 유명한 워렌 버핏과 점심 먹으면서 대화하는 것을 경매로 붙였죠. 그때 당첨된 사람이 얼마나 돈을 냈는지 아십니까? 1,900만 달러였습니다. 밥 한 번 먹는데. 그런데 우주를 창조하신 하나님과 대화는 얼마입니까? 공짜죠, 공짜. 여러분, 이 좋은 기회를 놓치셔야 되겠습니까? 자, 기도가 무엇인지 좀 자세히 설명드리겠습니다.
예수님의 제자 사도 바울은 기도를 이렇게 설명했습니다. 에베소서 2장 18절에 이는 그로 말미암아, 여기서 그는 예수님을 말합니다. 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 다시 말해 기도는 예수님을 통해서 성령 안에서 아버지께 나아가는 것입니다. 자, 하나씩 보죠. 첫 번째, to the Father입니다. 아버지께 기도하라. 기도는 하나님 아버지께 하는 것입니다. 마태복음 6장 6절에 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 그랬죠. 그래서 기도의 대상은 하나님 아버지라는 것입니다. 여러분, 기도는 무서운 독재자 혹은 악한 신에게 우리가 부탁하는 게 아닙니다. 여러분, 하나님을 오해하지 마십시오. 제가 청년일 때 제 친구 하나는 하나님을 오해했습니다. 그 친구는 교회를 다니지 않았는데 하나님을 아주 나쁜 신으로 오해를 하더라고요. 아이들이 장난삼아 개미를 죽이고 물에 빠뜨리려고 하는 것처럼 신이 우리 인간을 상대로 장난삼아 교통사고도 나게 하고 암에도 걸리게 한다는 거죠. 그것은 하나님을 너무나 오해하는 것입니다. 여러분, 하나님은 악한 신이 아닙니다. 하나님은 우리 아버지시죠. 예수님이 가르쳐 주셨습니다. 하나님은 아버지라고, 아빠와 같은 하나님이라고. 자, 두 번째로, 하나님 아버지는 어떤 분이십니까? 우리를 너무나 사랑하시는 분이십니다. 여러분, 세상에서 최고의 사랑은 어머니의 사랑이죠, 그죠? 그런데 하나님의 사랑은 그 어머니의 사랑보다 더 크다고 성경은 기록하고 있습니다. 이사야 49장에 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나 하나님은 너희를 잊지 아니할 것이라. 하나님은 우리 대신 죽기까지 하실 정도로 우리를 사랑하시는 분이시죠. 자, 세 번째로, 하나님은 어떤 분이십니까? 전능하신 분이십니다. 육신의 아버지는 힘이 없습니다. 자식에게 좋은 것을 주고 싶지만 마음은 원이로되 능력이 없습니다. 그러나 우리 하나님 아버지는 전능하신 분이시죠. 불가능이 없습니다. 그러니까 우리는 기도를 통해서 이렇게 대단한 아버지 하나님과 대화하고 또 도움을 구하는 것입니다. 자, 두 번째로, through the Son입니다. through the Son, 아들을 통해 기도하라. 예수님은 하나님과 우리를 연결해 주는 다리와 같습니다. 예수님이 없으면 우리는 죄 때문에 하나님께 나아갈 수가 없죠. 예수님이 십자가에서 죄 문제를 해결하시고 하나님께 나아갈 수 있는 길을 열어주신 거죠. 요한복음 15장에 내 이름으로, 예수님의 이름이죠, 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이니라. 예수님의 이름으로 기도할 때 하나님 아버지가 들어주시는 거죠. 제가 얘기를 하나 해드리겠습니다. 남북전쟁 때 발생한 사건인데요, 그 당시 남자들은 다 소집돼서 싸워야 했습니다. 그때 북군 군인으로 싸우던 어떤 가족의 얘기인데요, 이 가족은 아버지와 두 아들 모두 세 사람이 소집돼서 싸웠습니다. 그런데 아버지와 형이 그만 전사하고 말았습니다. 고향에는 어머니와 여동생만 있었는데 농사를 짓기 위해서는 남자가 하나는 꼭 필요한 상황이었습니다. 그래서 대통령을 찾아가서 고향으로 좀 보내달라고 요청하기로 했습니다. 백악관에 도착한 이 병사는 링컨 대통령을 좀 만나게 해달라고 요청했습니다. 그러나 비서실장이 거절했습니다. 대통령은 지금 너무 바빠서 당신을 만날 수 없어요. 다시 돌아가서 싸우세요. 병사가 자기 사정을 얘기했지만 들어주지 않았습니다. 이 낙심한 이 청년 병사는 백악관 건너 공원에 앉아서 눈물을 흘렸습니다. 이 모습을 보고 어떤 꼬마 아이가 다가와서 물었습니다. 아저씨, 왜 그렇게 슬퍼하고 있어요? 젊은 병사는 그 아이에게 자기 사정을 말했습니다. 아버지와 형이 지금 전사했기 때문에 이제 집안의 남자는 자기뿐이라고, 가족에게 돌아가야 되는데 그렇게 해줄 수 있는 사람은 대통령밖에 없는데 대통령을 만날 수가 없다고. 그러자 그 아이가 이렇게 말했습니다. 아저씨 저를 따라오세요. 그 병사를 백악관 쪽으로 인도했습니다. 그래서 경비하는 사람들을 무사 통과하고 장관들 집무실도 무사 통과하고 마침내 대통령 집무실에 도착했습니다. 이 아이는 노크도 없이 문을 열고 들어갔어요. 방 안에는 링컨 대통령과 장관들이 전투 계획을 연구하고 있었습니다. 링컨 대통령이 그 아이를 보더니 웃으면서 물었습니다. 테드야,
무슨 일이니? 이 아이가 말했습니다. 아빠, 이 아저씨가 아빠한테 할 말이 있대요. 여러분, 예수님이 바로 이 아이와 같은 일을 하시는 것입니다. 우리를 하나님 아버지께 인도해 주시는 거죠. 자, 세 번째가 by the Holy Spirit입니다. 성령 안에서 기도하라. 로마서 8장에 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 성령님은 24시간 우리와 함께 하시면서 우리의 기도를 도와주시는 분이십니다. 우리가 무엇을 어떻게 기도해야 할지 모를 때 성령께서 우리 대신 탄식하면서 기도해 주시는 거죠. 우리가 처음에는 잘못된 기도를 시작해도 우리의 기도를 바로 잡아주시는 분이 바로 성령님이죠. 처음에는 이기적인 기도로 시작을 해도 나중에는 하나님이 기뻐하시는 기도로 끝이 나는 것은 성령께서 우리의 기도를 바로 잡아 주시기 때문입니다. 자, 한마디로 요약하면 이렇게 됩니다. 기도는 성자 예수님을 통해서 성령 안에서 성부 하나님께 하는 것입니다. 다시 말씀드릴까요? 성자 예수님을 통해서 성령 안에서 성부 하나님께 하는 것입니다. 자, 지금까지 what에 대해서 기도가 무엇인지 말씀드렸고 이제 두 번째는 why에 대해서 말씀드리겠습니다. why pray죠? 왜 기도해야 하나? 자, 이런 질문 할 수 있죠. 전능하신 하나님이 다 아시는데 왜 굳이 기도를 해야 되나요? 그죠? 다 아시는 하나님이 그냥 알아서 해주시면 안 되나요? 자, 여러분, 하나님이 우리의 필요를, 우리의 사정을 다 아시는 것은 사실입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 기도를 해야 하는데요. 이유가 무엇입니까? 자, 기도해야 하는 첫 번째 이유는 뭐죠? 하나님과 친해지기 위해서입니다. 여러분, 사람도 대화를 해야 친해지는 것처럼 하나님도 대화를 해야 친해지는 것입니다. 우리가 은혜학교에서 소그룹에서 대화를 많이 하잖아요. 친해지기 위해서. 여러분, 기도를 하면 할수록 하나님과 더욱더 친해지는 것입니다. 기도를 거의 안 한 사람은 하나님하고 친해지지 않습니다. 나중에 뭐 천국은 가시겠지만 천국 가서 하나님 만날 때 아마 좀 서먹서먹해서 이렇게 인사할 것 같아요. 하나님 처음 뵙겠습니다. 제가 목사님 설교 통해서 말씀은 많이 들었습니다. 자, 두 번째 기도해야 하는 이유. 기도는 예수님이 보여주신 모범이요 명령이기 때문입니다. 성경은 예수님이 기도하신 것을 여러 차례 기록하고 있습니다. 마가복음 1장 35절에 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니, 누가복음 6장에도 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고, 예수님은 새벽에도 기도하시고요 밤에도 기도하셨습니다. 예수님 같이 죄 없는 분도 밤낮 기도를 했는데 하물며 우리 같이 문제 많은 사람은 더 열심히 기도를 해야 하는 거죠. 자, 세 번째로 기도해야 하는 이유. 기도에는 어떤 보상이 따르기 때문입니다. 보상이 있습니다. 마태복음 7장에 구하라 그리하면 보상이 있습니다. 너희에게 주실 것이요, 찾아라 그리하면 찾아낼 것이요, 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요, 찾는 이는 찾아낼 것이요, 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 기도하면 반드시 보상이 있습니다. 자, 기도를 통해 얻는 보상을 네 가지 P로 설명할 수 있습니다. 자, 첫 번째 보상이 Presence of God입니다. 하나님의 임재죠. 하나님의 임재. 여러분, 기도할 때 저는 제가 즐겨 사용하는 고백이 있는데, 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다. 이런 고백을 합니다. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다. 그리고 또 주님, 저는 죄인입니다. 저를 불쌍히 여겨주세요. Father God, I am a sinner. Have mercy on me. 이 고백을 계속 반복하면 하나님이 응답을 해주십니다. 어떻게 응답을 하시냐 그러면 임재해 주십니다. 여러분, 하나님이 임하시면 마음이 따뜻해져요. 걱정이 사라집니다. 담대해집니다. 하나님이 살아계시는데 무슨 걱정이야, 괜찮아, 이런 생각이 들죠. 하나님이 살아계시는데 무슨 걱정이야, 그죠? 자, 두 번째 보상이 뭐냐 그러면 peace입니다. Peace of God. 하나님의 평화입니다. 여러분, 기도하기 전에는 막 걱정, 근심, 두려움으로 가득 차 있었는데 기도한 후에는 평화가 생깁니다. 세상에 알 수 없는 평화.
세상이 줄 수 없는 평화, 하나님의 평화가 생기는 거죠. 빌립보서 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 어떤 보상이 있습니까? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 그죠? 하나님의 평화는 이 환경하고 상관이 없는 것입니다. 비유를 하자면 바다 위에는 아무리 파도가 높아도 바다 속은 잔잔한 것과 같습니다. 기도하면 어떤 환경에서도 잔잔한 하나님의 평화를 보상으로 받는 거죠. 자, 세 번째 보상도 P인데요. Perspective of God입니다. 하나님의 관점을 얻게 됩니다. 기도를 하면 관점이 달라집니다. 인간의 관점이 사라지고요, 하나님의 관점이 생깁니다. 기도하기 전에는 죽을 수밖에 없는 상황이었는데 기도한 후에는 더 이상 죽을 문제로 느껴지지 않는 거죠. 예를 들어서 옛날에 제가 목회했던 교회는 주차장이 너무나 부족했습니다. 주일만 되면 주차장 때문에 전쟁이었습니다. 목회하기가 싫을 정도로 너무너무 힘들었어요. 주차장 때문에. 하루는 하나님께 불평하며 기도했습니다. 하나님, 주차장 때문에 정말 목회 못하겠어요. 너무 힘들어요. 그런데 기도를 하다 보니까 이런 생각이 들었습니다. 주차장이 부족하다는 것은 교인이 많다는 얘기지, 교인이 없어서 텅텅 빈 주차장보다 교인이 많아서 부족한 주차장이 더 좋은 일 아니냐, 이런 마음을 주셨어요. 여러분, 관점이 달라지니까 불평 대신 감사가 나왔습니다. 저는 이것이 기도의 가장 큰 보상이라고 생각합니다. 여러분, 기도하면 관점이 달라져요. 인간의 관점에서 하나님의 관점으로 바뀌는 거죠. 옛날에 한 번은 저를 너무너무 힘들게 하는 교인 때문에 기도를 한 적이 있습니다. 우리 교회 얘기는 아닙니다. 하나님, 저 사람 때문에 너무 힘들어요. 저 사람이 떠나든지 내가 떠나든지 둘 중에 하나는 떠나게 해주세요. 그런데 기도를 하면서 이런 응답을 받았습니다. 그 사람이 있어서 너의 목회가 안전한 거란다. 그 사람 때문에 조심을 하고 그래서 마귀의 함정에 빠지지 않는 거란다. 이렇게 관점이 바뀌니까 그분이 저한테 더 이상 문제가 되지 않았습니다. 자, 네 번째 보상이 있습니다. 파워 오브 프레이어인데요, 기도의 능력입니다. 기도는 우리의 관점, 생각을 바꿀 뿐만 아니라 환경도 바꾸어줍니다. 환경도. 기도는 불가능한 환경도 바꾸는 힘이 있습니다. 제가 어렸을 때 했던 기도 중에 정말 말하기 부끄러울 정도로 황당한 기도가 있습니다. 말도 안 되는 유치한 기도를 했어요. 여러분, 기도는 하나님께 그냥 내 속에 있는 거 다 얘기하는 거니까 뭐 유치한 기도도 할 수 있습니다. 저는 초등학교 때부터 이 안경을 썼습니다. 근데 저희 집안에 눈 나쁜 사람은 저 하나밖에 없었습니다. 저는 시골에서 초등학교를 다녔는데 저희 학교에 안경 쓴 아이가 저 하나밖에 없었습니다. 저는 성격이 아주 내성적이었는데 이 안경 쓰는 게 죽기보다 싫었습니다. 그래서 제가 하나님께 이렇게 기도했어요. 하나님, 제발 저 안경 좀 안 쓰게 해주세요. 기도를 하면서도 정말 유치하고 불가능한 기도라고 생각했습니다. 그런데 한 30년쯤 지나니까 라식 수술이라는 게 나오더라고요. 라식 수술. 그 수술을 하고 나니까 안경을 안 써도 앞이 잘 보이더라고요. 여러분 아시지만 지금 제가 쓰고 있는 거 이거 안경 가짜인 거 아시죠? 안경 알 없잖아요. 이게 알이 없어요 지금. 이거 뭐 벗어도 잘 보입니다. 근데 제가 안경을 벗으니까 교인들이 너무 이상해요, 다시 쓰세요. 그래서 그냥 교인들 생각해서 그냥 폼으로 제가 그냥 쓰고 있는데, 그리고 또 하나, 제가 하와이에서 지금 24년째 살고 있는데 이것도 사실 하나님의 응답이었습니다. 여러분, 제가 1994년에 우리 교회 부목사로 파송 받았잖아요. 저는 그때 아시겠지만 건강이 안 좋았는데 다행히도 하와이 날씨가 저한테 딱 맞았습니다. 그래서 이렇게 기도했습니다. 하나님, 저는 하와이가 좋습니다. 저기 밑에 옛날 그 교회에 있을 때 여기서 오래오래 살게 해주세요. 그렇게 기도했습니다. 근데 그때 저는 부목사 신분이었죠. 그럼 불가능한 기도. 부목사가 어떻게 오래오래 살아요? 부목사는 연합감리교회 부목사는 한 2, 3년 지나면 떠나는 게 관례죠. 하와이에서 떠나면 당연히 LA 쪽으로 가야죠. 하와이에서 다른 하와이로 갈 수는 없잖아요. 근데 하나님이 어떻게 응답을 해주셨는지 아시잖아요. 2년 후에
하와이에서 개척교회를 시작하게 해서 17년을 더 살게 해주셨습니다. 그런 다음에 이제 본토 LA로 갔는데 5년 후에 다시 우리 교회로 오게 해주셨습니다. 3년 있다가 샌디에고로 갔는데 3년 후에 또 다시 우리 교회로 오게 해주셨습니다. 아주 지겹게도 그냥 제 기도를 기억하시나 봐. 하와이 오래오래 살게 해달라고 했더니 그냥 계속해서 그냥 갔는데도 다시 오게 하시고 갔는데도 다시 오게 하시고 세 번째는 24년째 지금 하와이 살고 있는데 참 우리 하나님은 재미있는 분이세요. 재미있는 분이세요. 우리의 사소한 기도까지도 유치한 기도까지도 귀를 기울여 주시는 분이십니다. 여러분 기도의 능력을 믿으시기 바랍니다. 유치한 기도도 좀 하세요. 불가능한 기도도 좀 하시고 하나님이 알아서 하실 문제니까 우리는 기도하는 거죠. 세 번째, Does God always answer prayer? 하나님은 모든 기도에 응답하시나? 그런 제목인데요. 하나님은 모든 기도에 응답하시나요? 자, 기도를 가로막는 장애물이 있습니다. 기도를 가로막는 장애물. 첫 번째가 죄입니다. 죄. 죄는 하나님과 우리 사이에 벽을 만들죠. 이사야 59장에 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. 죄가 장벽이 되어서 가로막기 때문에 기도가 하나님께 전달이 안 된다는 거죠. 자, 두 번째 장애물이 있는데요. 미움입니다. 미움. 미운 사람을 용서하지 않을 때 기도가 막힌다는 거죠. 마태복음 6장에 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 용서해야 내 기도가 막히지 않고 하나님께 상달되는 것입니다. 세 번째로 장애물이 또 있는데요. 불순종입니다. 불순종. 요한일서 3장에 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 그랬습니다. 여러분 여기서 밑줄 친 세 단어 보세요. 받나니, 지키고, 행함이라. 자, 기도하는 것을 받기 위해서는 지키고 행해야 한다는 것입니다. 그러니까 말씀에 순종해야 응답을 받는다는 뜻이죠. 또 네 번째로 또 장애물이 있는데요. 잘못된 동기가 장애물입니다. 잘못된 동기. 야고보서 4장에 너희가 욕심을 내어도 얻지 못하여 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 정욕은 다시 말해 이기적인 욕심으로 구할 때 응답받지 못한다는 거죠. 여러분 기도할 때 다음과 같은 마음으로 구하시기 바랍니다. 주를 위해 쓰겠습니다. 그죠? 주를 위해 쓰겠습니다. 풀어주시면 주를 위해서 쓰겠습니다. 다리 아프신 분은 하나님이 다리 고쳐주시면 주를 위해 쓰겠습니다. 재정에 문제가 있으시면 주님 이거 좀 풀어주시면 주를 위해 쓰겠습니다. 여러분 자녀의 문제도 주를 위해 쓰겠습니다. 이렇게 기도하시기 바랍니다. 자, 다섯 번째 또 장애물이 있는데 오해가 장애물입니다. 첫 번째 오해는 이거죠. 무엇이든지 구하면 하나님이 다 주신다. 이것은 오해입니다. 여러분 하나님은 우리에게 무엇이든지 다 주시지는 않습니다. 여러분 자녀가 어린 자녀가 엄마 아빠한테 달라고 할 때 무엇이든지 주시겠어요? 칼을 달라 그러는데 칼을 주시겠어요? 농약을 달라 그러는데 농약을 주시겠어요? 우리 하나님도 좋은 것만 주시고 나쁜 것은 주시지 않습니다. 마태복음 7장에 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 자, 또 두 번째 오해가 있는데요. 하나님의 응답은 항상 예스다. 이것도 오해입니다. 항상 예스다. 이것도 오해입니다. 하나님의 응답은 적어도 네 가지 종류가 있죠. 예스도 있지만 노도 있습니다. 웨이도 있고요. another도 있습니다. 여러분 하나님이 예스 할 때만 응답하셨다고 생각하시면 안 됩니다. 노 하신 것도 응답이고요. 웨이도 응답이고요. 그죠? 여러분 신호등 생각해 보세요. 빨간불, 파란불, 노란불 다 중요한 의미가 있는 것입니다. 다 필요한 거죠.
빌리 그레함의 아내 그 루스 그레함은 이런 말을 했습니다. 하나님께서 제 기도에 언제나 응답해 주신 것은 아닙니다. 만약에 모든 기도에 응답해 주셨으면 저는 아마 엉뚱한 남자와 결혼했을 겁니다. 그것도 여러 번 했을 겁니다. 여러분, 하나님이 거절하실 때는 뜻이 있습니다. 우리의 유익을 위해서 거절하시는 거죠. 하나님의 거절이 때로는 너무나 섭섭할 때도 있습니다. 간절히 기도했는데 들어주시지 않을 때 정말 섭섭하죠. 오래전에 저희 어머니가 암으로 돌아가셨는데 제 기도를 들어주지 않은 하나님이 너무 섭섭해서 울었던 기억이 있습니다. 그러나 그래도 하나님을 신뢰하기로 했습니다. 좋으신 하나님이 그렇게 하실 때는 분명 이유가 있을 것입니다. 우리의 작은 머리로 어떻게 하나님의 크신 뜻을 다 이해할 수 있겠습니까? 여러분, 이 세상에서는 죽음이 비극이지만 천국에서는 영생의 시작이죠. 축복이 될 수 있는 거죠. 코리텐 붐 여사가 이렇게 말했습니다. 기차가 터널에 들어가면 캄캄해지지요. 그러나 그렇다고 기차표를 버리고 기차에서 뛰어내리지 않지요. 기관사를 신뢰하고 계속 자리에 앉아 있지요. 그죠? 캄캄한 터널이 전부가 아닙니다. 그 다음에는 반드시 밝은 세상이 있는 거죠. 터널 끝까지, 천국까지 하나님을 신뢰하는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 자, 네 번째로 how에 대해 말씀을 드리겠습니다. How should we pray? 어떻게 기도해야 하나? 여러분, 기도는 솔직하고 정직한 기도가 제일 좋습니다. 솔직하고 정직한 기도. 화가 나면 화가 나는 대로 하나님 앞에서 화를 내시고요. 즐거우면 즐거운 대로 내 마음을 하나님께 고백하는 거죠. 저는 아플 때 기도가 제일 잘 되는 것 같아요. 아마 우리 다 보통 사람들이 다 그렇죠. 아플 때는 정말 진실한 기도를 해. 하나님, 저 아파요. 하나님, 제가 너무 아파요. 이 한마디로 하나님과 직통으로 연결이 됩니다. 여러분, 기도의 방법을 쉽게 제가 소개합니다. 기도의 방법. 세 단어만 딱 기억해도 좋은 기도가 됩니다. 단어 세 개만 기억하세요. 한번 따라해 보세요. 한번 영어로 Thank you, Sorry, Please. 이 세 단어만 기억하면 정말 좋은 기도를 할 수 있습니다. Thank you, 감사하는 거죠. 여러분, 기도의 시작은 감사로 해야 됩니다. 그죠? 감사를 알아야 하나님이 그 기도를 기뻐하시죠. 감사의 기도는 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 감사하는 사람에게 하나님은 더 좋은 것을 자꾸 주시고 싶어 하죠. 그죠? Thank you가 꼭 들어가야 되고요. 그 다음에 sorry가 들어가야 됩니다. 회개하는 거죠. 자기 죄를 회개해야 그 기도가 하나님께 전달이 되죠. 그런데 이렇게 질문하는 사람이 있습니다. 우리는 예수님의 십자가로 이미 죄사함을 받지 않았나요? 그런데 왜 계속 회개해야 하죠? 자, 요한복음 13장에서 그 이유를 배울 수 있습니다. 예수님이 제자들의 발을 씻겨 주실 때 이런 일이 있었죠. 베드로가 거부했습니다. 예수님, 내 발은 절대 씻지 못합니다. 그래서 예수님이 경고하셨죠. 발을 씻지 않으면 너는 나와 아무 상관이 없다. 그래서 베드로가 놀라서 그렇다면 몸 전체를 씻어 달라 그랬습니다. 그러자 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 이미 목욕한 사람은 온몸이 깨끗하니 발밖에는 씻을 필요가 없다 그랬습니다. 이것이 용서를 구하는 우리가 이유죠. 매일 우리가 죄를 짓고 매일 발이 더러워지는 것입니다. 자, 예수님이 십자가에서 우리의 몸 전체를 깨끗하게 해주셨기 때문에 다시 목욕할 필요는 없습니다. 그러나 매일매일 우리가 죄를 짓기 때문에 발은 씻어야 한다는 거죠. 그래서 우리가 매일 기도할 때 소리를 해야 되는 겁니다. 매일 회개해야 하는 것입니다. 자, 세 번째가 뭐죠? 프리즈입니다. 프리즈. 이거 구하는 거죠. 필요를 구하는 겁니다. 예수님이 주기도문에서 이렇게 기도하라고 가르쳐 주셨죠. 오늘 우리에게 필요한 양식을 주옵시고. 하나님은 물론 다 알고 계십니다. 그런데도 구하라고 하신 이유는 그래야 아까 말씀드렸죠. 하나님과 가까워지기 때문입니다. 여러분, 사랑하는 자녀가 부모인 나에게 아무것도 구하지 않으면 섭섭한 겁니다. 그죠? 그리고 구해야 하나님이 주신 걸 알고 또 감사할 수 있는 거죠. 구하지도 않았는데 그냥 받으면 귀한 줄도 모르고 고마운 줄도 모르고 기쁨도 모르는 것입니다. 여러분, 필요한 게 있으면 하나님께 플리즈 구하시기 바랍니다. 하나님 주세요. 이게 필요합니다. 저게 필요합니다. 여러분, 필요를 구하시기 바랍니다. 자, 마지막으로 when에 대해서 말씀드리겠습니다. when should we pray? 언제 기도해야 하나? 자, 첫 번째가 뭐죠?
항상입니다. 항상. 성경은 우리에게 항상 기도하라고 말합니다. 데살로니가전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라. 그죠? 에베소서 6장에 모든 기도와 간구로 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하고 항상 always 언제나 아무 때나 기도하라는 것입니다. 자, 두 번째는 어디에서나, 장소죠. 어디에서나. 기도는 어디에서나 할 수 있습니다. 잠잘 때, 산책할 때, 혹은 운전할 때 기도할 수 있습니다. 그리고 사람 만날 때, 전화 통화할 때, 중요한 계약을 앞두고 있을 때 잠깐 기도하고 만날 수 있죠. 또 세 번째가 혼자 있을 때 좀 더 깊이 기도를 하기 원한다면 골방으로 들어가는 게 좋죠. 마태복음 6장에 너는 기도할 때 내 골방에 들어가 문을 닫고 엄밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 엄밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 골방은 오직 하나님께 집중할 수 있는 그런 장소를 말합니다. 매일 시간을 정해놓고 나와 하나님의 만나는 기도의 골방이 여러분에게 있기를 바랍니다. 자, 네 번째가 함께 있을 때입니다. 마태복음 18장에 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 합심해서 기도하면 더욱더 강력한 기도를 드릴 수 있는 거죠. 자, 영상을 하나 보고 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 영상 하나 보시죠. 여러분, 기도는 우리 기독교의 중심입니다. 기독교는 하나님과 친밀한 관계를 유지해 주는 통로입니다. 그리고 기도는 우리가 할 수 있는 가장 중요한 행동입니다. 여러분, 화면 보고 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 사탄은 우리의 말을 비웃는다. 우리의 수고를 조롱한다. 그러나 우리의 기도에는 벌벌 떤다. 영어로 되어 있어서 여러분들이 잘 못 읽으시는데, 사탄은 우리의 말을 비웃는다. 우리의 수고를 조롱한다. 그러나 우리의 기도에는 벌벌 떤다. 그랬습니다. 기도하시겠습니다. 주님, 우리 아버지가 되어주시고 우리를 사랑해 주셔서 감사합니다. 우리가 기도할 때 주님을 더욱 알 수 있게 해주시니 감사합니다. 언제 어디서나 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 소그룹으로 모이시기 바랍니다.